जय मारकाई, जय मारकाई। कि अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ खूबसूरत बनाने वास्ते 8 सूत्रां ते, क्योंकि अगर इंसान अपने जीवन ਨੂੰ देखे तो हर इंसान किसी ना किसी रिश्ते नाल जुड़िया होया है। क्योंकि जे तुसी अपने चारों तरफ देखो तो तुसी एक रिश्ते च जी रहे हो, चाहे वो माँ बाप का होवे, भैन भरा का होवे, भूआ फुफड़ होवे, मासी मासड़ होवे, यानी कोई भी ऐसे रिश्ता देख लीए तो इंसान की जिंदगी तकरीबन चारों पासों रिश्तियां नाल घिरी हुई है, यानी जुड़ी हुई है। कोई इंसान किते भी चला जाए और फिर भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। क्योंकि इंसान चाहे देश होवे परदेश होवे, तो जे बच्चा परदेश भी चला जाता फिर भी पता है कि मेरी माँ का प्यार या मेरे बाप दियाँ भावनावां मेरे नाल है। यानी इंसान दुनिया के किसी भी कोने ते चला जाए पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ रिश्ते हमेशा चलते हैं। और इत्थे असीं अज गल करनी है ये रिश्तियां नूं खूबसूरत असीं किस तरह बना सकते हैं। क्योंकि रिश्ता कोई भी हो सकता है, चाहे पति पत्नी का होवे, बाप बेटे का होवे, माँ बेटी का होवे, या कोई भी रिश्ता होवे। क्योंकि रिश्तियां दे नाम बहुत है पर मेन चीज़ है रिश्ता। कि रिश्ता कोई भी होवे, अगर असीं चाहते हैं कि साडा रिश्ता खूबसूरत हो जाए, साडे रिश्ते दे विच होर ज़्यादा प्रेम वधे, शांति वधे, सुकून वधे, खुशियां वधन, तो फिर उहदे ये 8 नियम 8 सूत्र है। अगर असी एक एक सूत्र नूं समझ के अपने जीवन च उतार लवांगे तो साडे रिश्ते होर भी मजबूत, होर भी खूबसूरत, होर भी सुंदर हो सकते हैं। ये समझ लो 8 सूत्र उसी तरह है कि जिस तरह एक तस्वीर होवे, वो तस्वीर है ब्लैक एंड वाइट, और जदों कोई कलाकार, कोई पेंटर उस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर दे विच रंग भर देवे तो तस्वीर की सुंदरता होर भी वध जाती है। ठीक है, खूबसूरत तो पहला भी हुंदी है, तस्वीर तो पहला भी हुंदी है, पर रंग भरन दे नाल उहदी जिहड़ी खूबसूरती है, उहदी कीमत है वो होर भी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह ही अगर असीं अपने रिश्तियां दे अंदर ये 8 सूत्रां नूं समझ के इन्हां दा रंग अपने रिश्तियां 'च भर लवांगे तो फिर साडे रिश्ते होर भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, कीमती हो जाएंगे, उन्हां दी कीमत होर भी वध जाएगी। क्योंकि अज दे समय च असीं देखते हैं कि रिश्ते तो है पर रिश्तियां दे विच वो प्यार, वो भावनावां, वो सच्चाई, वो विश्वास अज नहीं रह गया। इसलिए ये 8 सूत्रां ते असीं गल इसे लिए करना चाहते हैं या इसलिए कर रहे हैं ताकि असीं इन्हां 8 सूत्रां नूं समझ के अपने जीवन नूं, अपनी जिंदगी नूं, अपने रिश्तियां नूं सुधार लईए, इन्हां नूं होर मजबूत बना लईए। सो आओ ये रिश्तियां नूं खूबसूरत बनाने वास्ते जो 8 सूत्र यानी 8 चीज़ां साडे रिश्तियां च होणियां जरूरी है। क्योंकि जिस तरह बंदा कहंदा ना कोई चीज़ बनानी होवे, जिस तरह फर्ज करो जे तुसी कोई सिंपल दाल फुलका भी बनाना होवे तो तुहानूं पता दाल भी उदों बननी जदों इहदे च आ चीज़ां होणगियां, आ मसाले होणगे, नमक होएगा, मिर्च होएगी। जदों वो पूरियां चीज़ां उहदे च पाईयां जाणगियां तो तुसीं देखदे एक दाल भी स्वादिष्ट बन जाती है। तो जे एक भी चीज़ की कमी रह जाए, हुण दाल दे विच सब कुछ पा दो, नमक ना पाओ तो फिर वो दाल का स्वाद नहीं आएगा। या दाल दे विच सब कुछ पा दो पर एक भी चीज़ अगर पूरी ना होवे तो फिर उहदे च वो मज़ा नहीं आएगा जो उहदे च मज़ा आ सकता है, उहदे च वो स्वाद जो आ सकता है वो नहीं आएगा अगर एक भी चीज़ की कमी होवे। इसी तरह इत्थे ये समझना है कि जे एक छोटी जी दाल असीं बनाते हैं उस एक चीज़ की कमी होवे तो उस चों स्वाद नहीं आ पाता। तो जे साडे रिश्तियां विच कमियां होण, जो असीं 8 सूत्र दसन लगे हैं, 8 जरूरी चीज़ां दसन लगे हैं, अगर ये साडे रिश्तियां विच एक भी चीज़ की कमी आ जाती है तो जिहड़ा साडा रिश्ता है उहदे चों स्वाद, वो मज़ा, वो आनंद, वो शांति नहीं रह पाती। इसलिए असीं अपने रिश्ते नूं किस तरह अच्छा बना सकते हैं अज वो समझना है। क्योंकि अगर असीं जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो वो असीं फेर ही लै पावांगे अगर साडे रिश्ते अच्छे होणगे, खूबसूरत होणगे। क्योंकि जिस तरह दसिया कि इंसान के जीवन के नाल नाल उहदे रिश्ते चलते हैं। जरा सोचो जे पति पत्नी दे विच प्रेम होएगा या वो 8 चीज़ां
ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ, ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਫੈਲਦਾ ਫੈਲਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ 8 ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਈ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਗੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਦੇ ਐ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੂ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਧਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਅਣਜਾਣਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਨ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਮਤ ਤੋੜੋ ਚਟਕਾਏ, ਟੂਟਾ ਧਾਗਾ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਗਾਂਠ ਪੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਧਾਗਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਠ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 8 ਦੇਖਣਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਯੰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਰਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ 8 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ, 7:30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਇੰਨੀ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਲਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੜ ਕੇ ਝਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਰੂਪੀ ਜੜ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਸੂਤਰ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਾਮ ਦੋ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਏ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਗਰ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੇੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਉਸੇ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਰੂਪੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚਲੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ 8 ਸੂਤਰ ਆਣਗੇ, ਇਹ 8 ਗੁਣ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, 4 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਇਰ 'ਚ ਅਗਰ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੁੱਖ ਸਕੀਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ प्रेम, दूसरा है विश्वास और तीसरा है सहयोग। क्योंकि कोई भी रिश्ता उदों तक खुशी नाल भरपूर नहीं होता जदों तक एक दूजे नूं असीं सहयोग नहीं देवांगे। सहयोग का मतलब समझदे हो ना? एक दूजे का साथ देना, कोऑपरेट करना, एक दूजे नूं समझना, यानी एक दूजे का सहयोग करना। हुण फर्ज करो पति चाहता है कि मेरी जिंदगी च प्यार होवे पर पत्नी उहदा सहयोग ना देवे, ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾੜੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਟੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਅਟੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੂੰਹ 'ਚ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨੂੰਹ 'ਚ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਸੱਸ ਨੂੰਹਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਜਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਔਰ ਸੱਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਖੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਈ ਭੋਜਨ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਫੇਰ ਬੋਲ ਪਈ, ਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤੇਰੀ ਨੋ ਤੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਮਯਾਮੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੋਮਯਾਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਪੇਟਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲੇ ਨਾ। ਮੋਮਯਾਮੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨੋ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ ਨੂੰ ਘੁੱਟੂਗੀ ਨਾ, ਉਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੋ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੋ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, 14 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਾਦੀਨ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਮਯਾਮੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ ਉਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਦਾੜਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਨਹੁੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰ। ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ 2 ਬੋਲਦੀ ਸੀ, 2 ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ 4 ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਨੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੱਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁੱਟੂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਸ ਬਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰਹ ਉੱਠੀ 9 ਵਜੇ, ਪਰ ਸੱਸ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਆਂਦੀ ਨੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਈ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ, ਕਈ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਤਵੀਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਚਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਸ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਸੱਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਵੀਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਚੱਕੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀ ਲਈ, ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਲੂਗੀ, ਪਰ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਵੀਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤਵੀਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਧਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ 100 ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਵਾਕਈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕਈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਈ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ। ਸੱਸ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉੱਠੀ, ਫੇਰ ਨੂੰਹ ਨੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬੇਟੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਮਾਂ ਖਾ ਲੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸੰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਕਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਧੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਵੀਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੋਮ ਜਾਮਾ ਹਟਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਕੋਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਾ ਹੀ ਸੀ ਮਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜੇ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤਜਦੇ ਵਚਨ ਕਠੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਨਾ ਕੱਢ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਚਨ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਓਏ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗੈਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਧਨ ਅਟੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਝ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਚਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਦਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮੰਗਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਸਾਦ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਘਰੋਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 5-5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 10-10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਤੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਚਲਦਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਖਰਚ ਸੀ? ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੇਠ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਐਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੀਰੇ ਥੋੜੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਠ ਜੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਸੇਠ ਨੇ ਹੀਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਕੀਮਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ
नहीं उठाना, कोई फैसला नहीं लेना। जब भी कोई गल तेरे सामने आवे तो तसल्ली दे नाल समझ के ही फैसला लेना है, कदम उठाना है। वो कहते जी ठीक है। ये 3 गल्लां सेठ ने दसियां, नाल थैली दित्ती हीरियां दी। वो तुर पिया। रस्ते लंबा सफ़र है, कई साथी मिले। कई साथियों ने पूछा कित्थों आए हो, किद्दां आए हो, तुहाडा पिंड कित्थे है, जाना कित्थे है। हुण रस्ते राहगीर पुछ ही लैंदे। हुण तुसीं कई बार सफ़र जांदे हो, ट्रेन 'च बैठे हो, तुहानूं लोकी पुछां जी कित्थों आए हो जी, कित्थे जाना तुसीं, किद्दां है, परिवार 'च कौन है, इदां कई गल्लां। कित्थे काम करदे सी, किद्दां, तां उन्हां बाकी तां दस्सिया, पर ਇਹ नहीं दस्सिया कि मेरे कोल की है, क्योंकि सेठ ने कहा सी ये 3 चीज़ां याद रखणियां। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ सफ़र ਵਿੱਚ सेफ रहा। रस्ते जिथे भी उन्हें सरां च रुकना, एक जगह वो रस्ते च सरां च रुकिया सी कि रात होई तो बाहर बड़ा शोर मच रहा है, बड़ा रौला पिया है, बड़ा रौला पिया है, पर लाइट बंद करके अंदर ही बैठा रहा, क्योंकि रात को सौन लगे बंदा लाइट बंद करके अंदर ही बैठा रहता है। तो उसलिए कहते हैं कि जो सवेर हुई तो जो सरां का मालिक सी वो कहता चंगा होया राती तुसी बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैं तुहानूं दसना भुल गया कि इस एरिए च बड़े खुंखार जानवर घूमते हैं। कई बार कोई राहगीर माड़ी बार शोर सुन के बाहर आता तो उन्होंने भी वो चक के लै जाते हैं। कहता चंगा होया तुसी बाहर नहीं निकले, क्यों कहते ना सियाणियां दी सलाह मन्नी इंसान नूं जीवन च फायदा हो के रहिंदा है। सुन कहानी आ जी अगे। इसी तरह वो सेठ दीयां गल्लां नूं मनदा होया अपने घर पहुंच गया। जदों घर पहुंचिया, कुदरती जदों पहुंचिया तड़के का टाइम, सवेर का टाइम, और बंदे नूं घर जाण दी काली भी हुंदी है। जदों पहुंचिया तड़के का टाइम सी और देखिया घर का दरवाजा बंद है, तो उन्हें घूम के खिड़की वर थल, क्योंकि एक खिड़की है, उहदे जरिए देखिया तो की देखिया अंदर कि उहदी पत्नी एक नौजवान नाल लम्मी पई हुई है। देख के उन्होंने गुस्सा चढ़ गया। 20 साल हो गए मैनू उत्थे काम ते गए पत्नी की खातर, तो ये इत्थे आ गुल खिलांदी है। मन च गुस्सा आया कि दोनों नूं कतल कर देवां, खत्म कर देवां दोनों नूं, उस तो बाद अपनी जान भी दे देवां। पर फिर सेठ की तीजी गल याद आई कि कोई भी काम जल्दबाजी च नहीं करना, समझना है। किसी भी चीज़ नूं देख के जल्दबाजी च कोई फैसला नहीं करना, पहला समझ फिर कदम उठाई। हुण कहंदे वो सेठ की गल याद आई कि पहलियां 2 गल्लां ने मेरी जान भी बचाई, मेरा धन भी बचाया। आ तीसरी गल भी सेठ की मन के देख लेंदे आ, की पता इच भी मेरा कुछ बचाव हो जाए, क्योंकि पहली गल ने जान बचा ली। अगर बाहर निकलना जानवरों ने खा जाना सी, उन्हें कहा सी बाहर ना निकली कुछ भी हो जाए। फिर दूसरी गल कि रास्ते किसी को अपनी कीमती चीज़ बारे नहीं दसना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा धन भी बच गया। हुण तीसरी गल भी मन के देख लेंदे आ। जाके उन्हें दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़काया, पत्नी ने दरवाजा खोलिया। जो अपने पति को देखिया, खुशी के नाल अपने पति को गल नाल ला लिया, पर उन्हें तो देखिया जो नज़ारा उन्हें देखिया सी, तो उन्हें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता, नहीं तो पति ने भी गल नाल ला लेना सी कि इन्ने सालों बाद मिले हैं। तो जदों पत्नी ने देखिया, कहती की गल तुसीं खुश नहीं हो घर आण ते, नाले मैं तुहानूं खुशखबरी देनी सी। वो कहता काहदी खुशखबरी? कहती दरअसल तुहानूं 20 साल हो गए गया नूं ना, जदों तुसीं गए सी तो तुहाडे जाण तो बाद मैं प्रेगनेंट हो गई सी, तो तुहाडा हुण बेटा भी 20 साल दा है। आओ मैं तुहानूं बेटे नाल मिलावां। उन्हें आवाज़ मारी अपने बेटे नूं, बेटा दौड़ा आया। हाँ मां, वो कहती देख तेरे पिता जी आ गए। बेटे ने गल नाल ला लिया, तो उन्होंने इन्ना पछतावा होया अपने आप ते कि वाकई अज सेठ ने तीजी गल ने मेरे परिवार नूं भी बचा लिया कि मैं समझण दी कोशिश की इनू। तो जे मैं जल्दबाजी च कदम उठा लैंदा कि किसी नौजवान नाल सुत्ती हुई है, तो फिर मेरी बीवी भी जानी सी, मेरा बच्चा भी जाना सी, और मेरा घर भी उजड़ जाना सी। ये तो वाकई सेठ दी 3 गल्लां नाल मेरी जान भी बचाई, मेरे धन नूं भी बचाया, तो अज मेरे परिवार नूं भी उजड़न तो बचा लिया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, और चौथी चीज़ है समझ। एक दूजे नूं समझण दी भी सानू कोशिश करनी चाहिदी है। माँ बाप दी भावनावां नूं समझिए, या भैन भरा दीयां भावनावां है, चाहे पति पत्नी दीयां भावनावां है। जदों एक दूजे दी भावनावां नूं असीं समझण दी कोशिश करांगे तो फिर ही साडा रिश्ता मजबूत हो सकदा। ते जे बंदा कहे नहीं
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਂ? ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਹੈਡ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੇਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਦਾਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਪਤਨੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਧਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਤੀ ਨਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਪਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਮਝੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਧੈर्य। ਧੈर्य ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧੈर्य, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਧੈर्य ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧੈर्य ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਧੈर्य ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਧੈर्य ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੈर्य ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧੈर्य ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਧੈर्य ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੈर्य ਹੋਣਾ, ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਹੀ
ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਧੈर्य ਹੋਏਗਾ, ਸਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੈर्य ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ? ਧੈर्य। ਸੋ ਇਹ ਧੈर्य ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰੀਏ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਲੁਕੋਵੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਪਰਦਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਆਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੇਬ ਆ ਗਿਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਾਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਛੇਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੱਚਾਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, यानी 7वां सूत्र है। 6वां है सच्चाई और 7वां है तारीफ। क्योंकि रिश्ते ਨੂੰ खूबसूरत बनाना है ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੇ ਕਹਦੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਿਆ ਬੰਦਾ ਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬਦਲ ਕੇ। ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 7ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਰੀਫ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚ ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ 6 ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ 6 ਕਮੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਮੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕੱਢੇਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢੂੰਗੀ। ਇਹ 6 ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਕੱਢ ਦੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੱਢਣੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ, 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਉੱਠੀ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੱਢੇਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ 100 ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਚ 100 ਕਮੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸੀਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਔਰ ਆਖਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨਰਸ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੋਦ 'ਚ ਖਿਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਪਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਹਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਤੀ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੋ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਤੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਸੀਨ ਪਲਾਂ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਘਰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੈर्य ਹੋਏਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ 8 ਸੂਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਸੂਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 8 ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 8 ਸੂਤਰ, ਇਹ 8 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਰਸਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ
ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। क्योंकि किया भी गया है कि जिंदगी खूबसूरत है मगर तुम्हें जीना नहीं आता, नशा तो हर शय में है मगर तुम्हें पीना नहीं आता। वो खुशियां दा नशा, वो आनंद दा नशा, वो प्रेम दा नशा, वो शांति दा नशा तो हर पासे ही है, पर सानू पीण दी कला नहीं आती। ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है पर सानू जीण दी कला नहीं आती। इसलिए ये 8 सूत्र सानू जीण दी कला सिखाते हैं कि रिश्तियां नू असीं खूबसूरत किद्दां बना सकते हैं। इसलिए आओ इन्हां 8 नू अपने जीवन च लियाइए ताकि साडी जिंदगी, साडे रिश्ते होर भी ज़्यादा खूबसूरत होण और असीं जीवन का पूरा पूरा आनंद लैके अपने जीवन नू खुशियां नाल भरपूर कर सकीए। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।